सिद्ध्यर्थम धर्म अर्थ काम्य मोक्षादि चतुर्विध फल पुरुष सिद्ध्यर्थम भक्ति ज्ञान वैराग्य चराचर प्राणिकोटि नाम क्षेम फल प्राप्त सिद्ध्यर्थम भूत प्रेत विचार सागणे ढाकणे काकणे कामने ग्रह समस्त दुष्ट शक्ति पीड़ा परिहारार्थ ग्रह दृष्टि नर दृष्टि क्षुद्र दृष्टि भाव दृष्टि प्रजा दृष्टि फल दृष्टि नर घोषादि बालार्षि समस्त दृष्टि दोष निवारणार्थ कल्याण संतान सौभाग्य पुत्र पौत्र धन कनक वाले गुरु स्वामी सहित गुरु दीक्षा कटाक्ष फल प्राप्त सिद्ध्यर्थ इरुमुड पूजा सहित वन यात्रा पाद यात्रा शबरी यात्रा फलीकृत सिद्ध्यर्थ ब्रह्मण्य अधिरोहणार्थम दिव्य मंगल स्वरूप हे स्वामी दिव्य दर्शनादि पूर्व जन्म सुकृत पुण्य फल प्राप्त सिद्ध्यर्थम तदंग श्री महागणपति देवता पूजार्थं कलशाराधनं करिष्ये कलशोदकेन गंध पुष्प हरिद्र कुंकुम रभ्यर ब्रह्म मध्यमाद्रगण स्मृता सागर सर्वे सप्दीपां सुंदराः रोधद्रवेन सामवेद धर्मनः श्रीनाम धर्मे कलशाम समाश्रिताः कृषे दुरावदे पवित्रे वृषिक्रे खेर यज्ञे च मध्यरे भोमा भोमाय गोधरवं विस्मा भूतान्यावप्ताना भावप्पजवा बोन्नमा भवद्वापस्तुण्डाना भवविराडा वज्राडा वत्नागस्या भविकाक्षाय नमः आत्मशुद्धि मन शुद्धि वस्त्र शुद्धि अलंकार शुद्धि इंद्रिय शुद्धि शरीर शुद्धि शैतान शुद्धि पुण्यावाचन कलश देवता पूजा करिष्यामि आसनार्थ समर्पयामि आद्यं समर्पयामि आख्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि औचारिकेन समर्पयामि वस्त्रार्थं श्रीपूजयामि समर्पयामि समर्पयामि आभरणार्थं समर्पयामि खंड चंदनादि गंधा धारयामि संबोधयामि आस्वादयामि परिमళం परिकल्पयामि हरिद्र सहिताय नमः बौद्राय नमः नारायणाय नमः धराजाय नमः भूमकेतवे नमः बालचंद्राय नमः वक्रतुंडाय नमः वीरंबाय नमः स्कंदपुरोजाय नमः महागणाधिपतये नमः नाना परिमल पत्र पुष्पाक्षरान् समर्पयामि प्रातपदये नमो गणपतये नमः प्रवदपदये नमस्ते लंबोदराय गणन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदभूतये नमो नमः धूमाग्रापयामि साक्षात् दीपं दर्शयामि दीपं जुमिन् देवाय परमात्मने राहिमन्नरकान् घोरादिभ्योते नमोऽस्तुते दीपं दर्शयामि ब्रह्मणे स्वाहा पानीयं समर्पयामि आरोह प्रक्षालयामि समर्पयामि भोगे कुलसमायुक्तं नागवल्ले दलेरथोर्वेण संयुक्तो दाम्बोलो प्रतिगृह्यता भोगे कुलसमायुक्तं नागवल्ले दलेरथों मुक्तादुवट्टराजाय सार्वभौमाय मङ्गलम् गौरी तने सिद्धि बुद्धिप्रदाय महागणपति भगवान देवता धनवा मंगलाचुर्वरुण आनन्दकर्पूरपुरमणि नीराजनं दर्शय हेलाह वेदवर्षमहन्तवानि तनुहस्तुपारे निरूपानुदत्यधीरः नामानि सिद्धि विनायकाय मंगलम् गौरी गणेश सिद्धि बुद्धि प्रदाय महागणपति भगवान देवता धर्मा मंगलाचुर्वरुण आनन्दकर्पूरमणि नीराजनं दर्शय राजान सुधाजनं नमो पार्वती सुते हर हर महादेव शंभो शंकर సంగతులకు నమస్కారం చేసుకోండి తదగతేన శోతాం లోకాని వాసం శతమానం భవతి శతాయు పురుషేంద్ర ఆయుష్యేవేంద్రే స్థితిష్టబంధన ముహూర్త సుముహూర్తకాలే ओम विश्वेत्तादेशमनेश प्रभास्याय जगत्थमखवर्चन्द्र संवदे पारावदञ्जिद्वरजम्भृतम्मस्पवावृणशरभाजर्षबन्धवे बृहत्सामक्षत्रप्रद्रद्धवृष्टियं दृष्टभावजस्वभिरमुग्रवेर इन्द्रस्तोमेन मञ्जरसेन मध्यमिदं वादेन सकरेण रक्षा ओम गणपतिपरिवारो चारुकेयोरहारो गिरिधरवरसारं योगिनी रत्नचारो भवभय परिहारो दुःखदारिद्र्य दूरो गणपतिमभिवन्दे वक्रतुण्डावतारो अखिलमन विनाशो प्राणिना हस्तपाशो कनककर्णिकाशो सूर्यकोटि प्रकाशो भवगिरिवासो मानते धीरवासो गणपतिमभिवन्दे मानसे राजहंसो आं दुष्टाभ्य नमः आं हृदयाय नमः ह्रीं श्रीः स्वाहा ह्रूं कवचायाः ह्रीं नेत्रत्राय विष्णोः ह्रूं शिखाय विष्णोः देवताभ्य नमः असोनीते वृणेक्षो असोनीते प्रसन्नो भव आसनं जगन्नाथतनयः अखिलाण्ड कोटि ब्रह्माण्डाय सबरिवर्ता तदंग
गतेन अक्षरलडं लोकपालकाभ्याम भाई भाई देवता लोकपालकाभ्याम असु भाई वरणाइनो लोकपालकाभ्याम भाई 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 देवता बना भाई लोकपालकाभ्याम भाई कुबेराइनो कुबेर लोकपालकाभ्याम ईशान्य भाग रुद्राइनो रुद्र लोकपालकाभ्याम इंद्रादृष्टि पाल देवता ब्रह्म चंद्रकाल आदित्यादि सोमाय मंगल उदय चक्रसिनेभ्यस्तरा हरे केतनेर्वह हे दोचे देवता सेदा सूर्या सुप्राप्त सूर्यवंदकार तो सूर्य क्रमाभ्याम चंद्रा सुप्राप्त चंद्रवंद चंद्र क्रमाभ्याम पूजा सुप्राप्त गुरुवंदकार तो गुरु क्रमाभ्याम पूजा सुप्राप्त गुरुवंदकार गुरु क्रमाभ्याम पूजा सुप्राप्त गुरुवंदकार तो गुरु क्रमाभ्याम पूजा सुप्राप्त क्रमाभ्याम आदित्य ध्यान उच्च देवताभ्याम आयु उच्च देवता सेदा नवग्रह देवता ब्रह्म नमस्कार नमः कृष्णाभ्याम क्षेत्रबलकायनवा क्षेत्रबलकाभ्याम भिंकरायनवा भिंकराभ्याम धर्मंत्रेवा प्रजापतिनवा वास्तुपुरुषायनवा वास्तुपुरुषाभ्याम मय ब्रह्मायनवा मय ब्रह्माभ्याम विश्वकर्मायनवा विश्वकर्मदेवाय जगन्मगाय चक्रवरान्तगाय जगन्नाथगाय जगन्नाथकृताय नीलकण्ठाय भट्टद्याय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः सामसदाशिव कैलासज परमेश्वर देव नमाभ्याम लोकगतेन सर्पराजाय नमः सर्वेभ्यो स्वामी अष्टाशक्ति स्वरूपादि पीठासनमाभ्याम अखिलांडकोटि ब्रह्मांड वासुदेवाय जगन्नाथपतये नमः जगन्नाथाय नमः लक्ष्मीवल्लभाय नमः वैकुंठवासाय नमः लक्ष्मीनारायणाय नमः मोहिनी रूपाय नमः श्रीमन्नारायण नमस्कारः ओम गणपतिवाय निर्गुणकांतकाय नमः ऊर्ध्वाय नमः ऊर्ध्वलिंगाय नमः दिव्याय नमः दिव्यलिंगाय नमः सार्वभौमाय सर्वशक्ति संपन्नाय साधुरूपाय मंगलाः वेदविषमहन्तमादित्रोहस्तुपारे रूपाय विद्युत्किरीरः नामानि गुप्ताभ्योदराश्रेय महीयगुणात्मने क्रमत्करोजाय सार्वभौमाय मंगलम् श्री गंगा गौरी गणेश सिद्धिबुद्धिप्रदायक महागणपति सहित मंडपदेवताय नमो नमः मंगलाचरणपूर्वक आनंदप्रणगर पूर्णीराजनं दर्शयामि नीराजनांतर शुद्ध आचमनं समर्पयामि स्वामी शरणमय्यप्पा 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 रक्षकुले शरणमय्यप्पा शरणमय्यप्पायकने शरणकामाय मह्यमे श्रवणो दधाय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम हृदयानां लोकैतिदानं हरिहर तेजश्री ब्रह्मस्वरूपं श्रीधर्मशास्त्रं मनसस्वरामि श्रीधर्मशास्त्रं शरणस्वरामि श्रीधर्मशास्त्रं शिरसा नमामि विमले कान्तगिरीश ज्योतिस्वरूप श्रीशबरीवास श्रीधर्मशास्त्रं शरणस्वरं शिरसा नमामि श्रीधर्मशास्त्रं मनसस्वरामि श्रीधर्मशास्त्रं शिरसा नमामि श्रीधर्मशास्त्रं मनसस्वरामि स्वामी शरणमय्यप्पा बलिके दैवमे आचमनं समर्पयामि औपचारिकेन स्नानं समर्पयामि मंत्रार्थं समर्पयामि यज्ञोपवित्रार्थं समर्पयामि उपवित्रार्थं समर्पयामि अलंकारसहित आभरणार्थं समर्पयामि श्रीखण्डचन्दनादेः गन्धान् समर्पयामि गन्धोपरि हरिद्रं पूजयामि आश्रे कुङ्कुमां धारयामि परिमळापत्रपुष्पान् समर्पयामि हरिद्रसहिताद फुल्लाणरे ओम ज्ञानाय नमः ओम गणाय शरणमय्यप्पा पंचगिरीशुडे शरणमय्यप्पा పదినెట్టాంబై మా గురుస్వామైనటువంటి కేశవ గురుస్వామి గారు అభిషేకాలు చేస్తూ ఉంటే మా శ్రీసాయి మణికంఠ భజన మండలి తరపున స్వామికి గాన సేవ చేస్తూ ఉన్నాం ప్రతి ఏటా శరణమయ్యప్పా స్వామి శరణమయ్యప్పా శరణమయ్యప్పా
నువ్వు పుట్టినావు తల్లి ఈ జగ మేలగ వెలిసిన
నిలబడ్డారు కదా నిలబట్టే మనం ఏమంటారు శాస్త్ర సన్నిధిలో అభిషేకం ధర్మశాస్త్ర సన్నిధిలో అభిషేకం
మణికంఠుని మాల వేసి మనసారే నీ కొండకు వస్తున్నాను వీరా. మనసారా మాల వేసి ఈ జన్మల దొరికెను నాకు ఈ మాల నాకు మణికంఠుని మాల వేసి మనసారా పూజలు చేసి మణికంఠుని మాల వేసి మనసారా పూజలు చేసి నీ అభిషేకాలు ఉదయాన్నే చూడలేని ఇల్లంత పత్రికలేని ఉదయాన్నే అష్టోత్తర శతనామాలు అర్జునయ్య అష్టోత్తర శతనామాలు మాల వేసి మనసారా పూజలు చేసి మణికంఠుని మాల వేసి శరణమయ్యప్ప
पास जगह पर apa saja శరణమయ్యప్పా వీరమణిగండనే శరణమయ్యప్పా శరణమయ్యప్పా భూతగణనాథనే శరణమయ్యప్పా ఎరుకలే మరణ ఎన్నాళ్ళు మురికిన బ్రతుకులు ఏదో ఒకటి భ్రాంతి తప్ప ఎరుకలేని నెరళ ఎన్నాళ్ళు గురికిన బ్రతుకులు ఏదో భ్రాంతి తప్ప గురుస్వాములు ఎవరున్నా స్టేజ్ పైకి రావాల్సిందిగా మరి అడుగుతా ఉన్నారు స్వామి. దయచేసి వెళ్ళవలసిన కోరుతా ఉన్నారు స్వామి. ఓం స్వామి
Shambhala
కేసీపేట గ్రామంలో ఈరోజు అయ్యప్ప ఆయురారోగ్యాలతో పాటు అష్టైశ్వర్యాలు కొనసాగుతారని చెప్పి మనసావాచాలను కోరుకుంటూ శ్రీ సాయి మణికంఠ భజన మండలి చీర్యాల గ్రామం ఈసర మండలం మేడ్చల్ జిల్లా స్వామి మీకు ఇంతవరకు భక్తి గీతలు నడిపించిన వారు చీర్యాల లింగం గురుస్వామి. ఈ యొక్క అయ్యప్ప పరిపూర్ణ కార్యక్రమంలోకి వచ్చేసినటువంటి సవితా గారికి విద్యాశాఖ మంత్రులు వచ్చేసినటువంటి మేడం గారికి మా శ్రీ సాయి మణికంఠ భజన మండలి తరఫున ప్రత్యేక అలాగే గంగారం, తుమ్మలూరు, రాజలూరు కూడా చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా వచ్చారు. ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి వాడికి కూడా చిన్న సూచన. ఆల్రెడీ నేను ఫేస్బుక్ లో చెప్పి 16వ తారీఖున శబరిమల యాత్ర జన్మ లేదు. తండ్రి లేకపోతే మనకి రక్తం వచ్చి ఆ జన్మ కూడా గురువు లేకపోతే మనకి జ్ఞానం తెలియదు. ఈ ముగ్గురు తల్లి తండ్రి గుణాలు పల్లెకి ఊరికి వెళ్తున్నారు వస్తున్నారు అలా 4 గంటల మీద మాకేమీ ఇబ్బంది ఉండదు, అన్నీ చేస్తారు. అలాగే మంచి మనసు ఆదరిస్తున్నటువంటి ప్రతి ఒక్క అయ్యప్ప భక్తుడికి, ప్రతి ఒక్క శిష్యుడికి, ప్రతి ఒక్క అభిమానికి కూడా ఆ దేవదేవుడైన మణికంఠుడితో పాటుగా ఒక బ్రాహ్మణుడిగా నేను కూడా వచ్చాను. ఇక్కడికి రాలేదంటే చూడు స్వామి, ఈ గల్లీలోన. కానీ మీ యొక్క మా సిటీలో కంటే ఎక్కడైనా పల్లెటూరులో పూజ ఉందో డేట్ ఇస్తానన్నా చెప్పమంటే చెప్తాను. నేను చుట్టుపక్కల ఒక పూజ ఉన్నది అని అనుకుంటే అయ్యప్ప మీద అభిమానంతోనూ వీళ్ళు పెట్టుకుంటూ మనం పెట్టుకోవద్దురా అని నిర్ణయించుకుంటూ అందరూ ఒక దగ్గర కలుస్తున్నాం. చూడు, ఈ యొక్క ఐక్యత కోసం నేను నాయక స్వామి దేవేంద్ర నాయక స్వామి పడి పూజ కార్యక్రమం ఉంది. అది రాత్రి పూజ నేను ఒకసారి చేశాను. ఆ చేసిన తర్వాత దేవదేవుడు అనుగ్రహము లేకపోతే నా తలకి అభిమానము, ఆ వదిన సొంతల ప్రేమ నాకు తెలియదు కానీ ఆయన 2 కవల పిల్లలు పుట్టారని అభిమానంతో గురుస్వామి మీరే కావాలి అని ఆయన ఎంచుకుంటూ నన్ను పిలిచాడు. 17వ తారీఖు అనుకుంటే నాకు ఖాళీ లేదు, 16 పెట్టుకున్నా. మరి భజన స్వామి కూడా ఆయనే కావాలి స్వామి, మీ ఇద్దరు చేశారు కాబట్టి మీ ఇద్దరు కావాలంటే నరసింహరావు భజన కార్యక్రమంతోనే ఆ రోజు ఉదయం ఏదో ఒకటి చేస్తే బాగుంటుందేమో అనే ఆలోచన వస్తుంది. ఆ ఆలోచన రావడానికి కారణమే మీకు అవుతుందంటే ఆ రోజు మీరు పెట్టుకోకుండా మీరు చేయండి. అది గురుస్వామి ఎవరనేది కాదు, కేశవుడు అవన్నీ చేయాలనుకున్నా ఎక్కడో గంగా నదిలో హారతులు ఇస్తున్నారు. స్వామి వాళ్ళకి మహేశ్వరం దగ్గర శ్రీ హరిహరపుత్ర అయ్యప్ప స్వామి వారి మహాపడి పూజ కార్యక్రమం మోతీలాల్ స్వామిది జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో శ్రీ మహేశ్వరం నుంచి సత్యనారాయణ గురుస్వామి, శ్రీశైలం గురుస్వామి, అలాగే మనసన్పల్లి వాళ్ళు, కందుకూరు, జైత్వారం, చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి తుమ్మలూరు, చుట్టుపక్కల గ్రామ ప్రజలందరూ కూడా ఇక్కడ అయ్యప్ప స్వామి భక్తులందరూ కూడా పాల్గొన్నారు. చాలా బాగా ఈ కార్యక్రమం కూడా విజయవంతంగా సాగింది. అయ్యప్ప స్వామికి అనుగ్రహం ఎలాంటిదంటే
పాపం మా మోతీలాల్ వాళ్ళ నాన్నగారికి బాగాలేనప్పుడు ఒకరోజు నా దగ్గరికి వచ్చి, గురుస్వామి ఇలా ఉంది నాన్నగారి పరిస్థితి, ఏం చేయాలి దిక్కు తోచడం లేదంటే, ఆ భగవంతుడు చూసుకుంటాడు నాన్న, భగవంతుడికి భక్తుడికి మధ్యన ఒక రాయబారిగా ఒక గురువు ఉంటాడు, నేను అభిమిస్తున్నా ఏమీ కాదని ఆ రోజు మాట ఇచ్చా. ఆ మాట ప్రకారంగా తన తండ్రికి ఆయురారోగ్య అష్టైశ్వర్యాలు ప్రసాదించాడు భగవంతుడు, తనకి మనసు కరిగించాడు. మళ్ళీ ఈరోజు ఆయనకి డేట్ ఇచ్చి పూజా కార్యక్రమం చేయడానికి నేను రావడానికి ముఖ్య కారణం ఇది. నా పేరు కేశగురుస్వామి, మెహదీపట్నం ఏరియాలో నేను ఉంటా. మీ అందరికీ సుపరిచితుడిని. మహేశ్వరం, తుమ్మలూరు, జైత్రం, కందుగారు, అలాగే తమ్మలూరుతో సహా చోళ చుట్టుపక్కల ఏరియాలో మనసంపల్లి గ్రామంలో కూడా పూజలన్నీ కూడా చేస్తూ ఉండేవాడిని. కాబట్టి మీరందరూ కూడా చాలా మంచి మనసుతో, ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి అయ్యప్ప స్వాములందరూ కూడా అభిమానంతో, ఆప్యాయతో నన్ను, ఆ భగవంతుడిని కాకుండా ప్రతి ఒక్క గురుస్వామిని గురువుగా చూసుకుంటూ మీరు చూపిన ఆప్యాయత నిరాగంతో చాలా చక్కగా విజయవంతం జరిగిన ఈ పూజా కార్యక్రమానికి పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కడికి ఆ హరిహరసుతుడు అయ్యప్ప స్వామి వారు ఎళ్ళవేళలా తోడు నీడగా ఉంటూ చల్లగా కన్న తండ్రిలా కాపాడుతూ మన ఈ కరోనా మహమ్మారి పారద్రోలి మళ్ళీ మొదటి స్థాయికి ఆయన తీసుకురావాలని నేను కోరుకుంటున్నా. కాబట్టి మంచి మనసు అందరూ కూడా అందరూ కూడా ఇది తెలుసుకుని అయ్యప్ప తత్వం యొక్క విషయం ఏంటంటే, ఏ దేవుడికి కూడా లేనటువంటి తత్వం ఏంటంటే అయ్యప్ప స్వాములనే తత్వం. అసి అంటే నీవు నేను ఒకటే అనే ధర్మంతో నిలబడిన స్వామి ఎవరన్నారంటే అది అయ్యప్ప స్వామి. అంతేకాకుండా దేవతలందరినీ కూడా భూలోకానికి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడి నుంచి వాళ్ళకి మళ్ళీ స్వర్గానికి పంపించి దేవలోకానికి పంపించిన ధీరుడు ఎవరంటే అయ్యప్ప స్వామి. మహిష సంహారం చేసేటప్పుడు దేవతలందరూ భూలోకంలో ఉంటే ఆ భూలోకంలో నివసిస్తున్నటువంటి మణికంఠుడిని దేవేంద్రుడు గుర్తు చేస్తే, మా లోకాన్ని విడిచి మేము తిప్పలపాయలో ఉన్నాయి కానీ అప్పుడు ఆ మణికంఠుడు మహిష సంహారం చేసి దేవతని దేవలోకాన్ని పంపించి దేవాన దేవుడయ్యాడు ఆయన. అటువంటి చిన్ముద్ర రూపంలో బ్రహ్మచారులు 4 ఉంటారు. 1 బ్రహ్మచారి, 2 నిత్య బ్రహ్మచారి, 3 అస్కలిక బ్రహ్మచారి, 4 నైష్టిక బ్రహ్మచారి. బ్రహ్మచారి అంటే పెళ్లి కానివాడు కానీ ఆడవాళ్ళతో మాట్లాడతాడు. నిత్య బ్రహ్మచారి అంటే స్వామీజీలు, ఎవరు కూడా ఆడవాళ్ళని పెళ్లి చేసుకోరు, వాళ్ళని తాకనివ్వరు. అస్కలిక బ్రహ్మచారి అంటే మన అయ్యప్ప స్వామి కోసం మనం కొన్నాళ్ళు మన భార్య పిల్లని దూరంగా ఉంటూ మనం స్వామి దీక్ష చేసుకునే వాళ్ళకి అస్కలిక బ్రహ్మచారి అంటారు. నైష్టిక బ్రహ్మచారి అంటే ఒకే ఒక్కడు, ఆయనే శబరిగిరివాసుడు అయ్యప్ప స్వామి. అందుకే ఎప్పుడైనా సరే ఆడవాళ్ళందరికీ చెప్తున్నా, మంజుమాతలందరూ గౌరవించండి మా అయ్యప్ప స్వామిని. శబరిమల వెళ్ళాలని తాపత్రయం ఎప్పుడు చెందవద్దు. దయచేసి నేను పుస్తకంలో కూడా రాశాను, మీరు ఒకటి నేర్చుకోండి, తెలుసుకోండి. ఏంటంటే నైష్టిక బ్రహ్మచారి అన్న అయ్యప్ప స్వామి వారికి ఒక విషయం ఉంది. ఆయన తల్లిని, చెల్లిని, అక్కని, మనవరాల్ని, మునివరాల్ని, బామ్మని, అమ్మమ్మని అందరిని కూడా అమ్మ అని పిలవ తత్వం మా అయ్యప్ప స్వామిది. అందుకే అమ్మని ఎప్పుడూ కూడా ఆయన రమ్మని పిలవడు. అందుకే చివరికి తన మంజుమాత పెళ్లి చూసుకుందా కూడా మాత అని పిలిచాడే తప్ప మంజు అని పేరు ఎక్కడ సంబోధించలేదను. అందుకే ఆడవాళ్ళందరూ కూడా మా అయ్యప్పని గౌరవించండి. శబరికొండకి రావాలని వయసులో ఉన్నవారు ప్రయత్నం చేయొద్దు. చేసి అష్ట కష్టాల పాలై ఈ కేరళ రాష్ట్రాన్ని ఇప్పుడే అధోగతి పాలు చేస్తుంది. ఒక్క తప్పు చేయడం వల్ల ఇప్పుడు కూడా అలాంటి పనులు చేయొద్దని మనస్ఫూర్తిగా అందరినీ కోరుకుంటున్నా. భక్తులందరూ కూడా నియమాలు కొంచెం పాటించండి. రోజులు మారుతున్న కొలది మనం కూడా మారిపోదామనే తత్వం వద్దు. మీరందరూ కూడా మంచి మనసుతో అందరూ కూడా చక్కగా భక్తి అనేది ధ్యాస నుంచి రావాలి, భక్తి నుంచి భయం నుంచి పుట్టుకు రావాలి, ధ్యాస అనేది శ్వాస నుంచి పుట్టుకు రావాలి, నూనెలో దీపం పుట్టాలన్నట్టుగా చక్కగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇటువంటి పూజలో పాల్పంచుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి, అలాగే మా మోతీలాల్కి, మా శ్రీశైలంకి, అలాగే మా సత్యనారాయణ స్వామితో పాటుగా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళ శిష్య బృందానికి, చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి అయ్యప్ప స్వామి భక్తులందరికీ కూడా ఆ దేవాన దేవుడితో పాటుగా మా గురుస్వాములను కూడా మంచి మనసుతో దీవిస్తున్నాం. స్వామియే శరణమయ్యప్ప, స్వామియే శరణమయ్యప్ప, స్వామియే శరణమయ్యప్ప. పాటలు రాశాను, అందులో ఒక పాటను వినిపించమని SS9 టీవీ వాళ్ళు కోరిక ప్రకారంగా పాడుతున్న కోరస్ అనేది వీళ్ళు ఇస్తారు. అందాల బాలుడు పందళ రాజుకు అడవిల దొరికాడే, ఘోరడవిల దొరికాడే, బుడి బుడి అడుగులు వేసుకుంటూ పడి పూజకు వచ్చాడే, మా ఎదలో నిలిచాడే. అందాల బాలుడు పందళ రాజుకు అడవిల దొరికాడే, ఘోరడవిల దొరికాడే, బుడి బుడి అడుగులు వేసుకుంటూ పడి పూజకు వచ్చాడే, మా ఎదలో నిలిచాడే. అందాల బాలుడు అయ్యప్ప పందళ రాజు, అందాల దేవుడు, అందరివాడు, శబరికొండపై కొలువయ్యున్న బంగారు బాలుడమా, మా ముద్దుల దేవుడమా. అందాల బాలుడు పందళ రాజుకు అడవిల దొరికాడే, ఘోరడవిల దొరికాడే, బుడి బుడి అడుగులు వేసుకుంటూ పడి పూజకు వచ్చాడే, మా ఎదలో నిలిచాడే. ఈ సంవత్సరం కూడా కొన్ని పాటలు రిలీజ్ అవుతున్నాయి. రేపు యూట్యూబ్ ఛానల్లో
కేశవగురుస్వామి అని కొట్టండి, లేదా ఎస్విసి అని కొట్టండి. ఎస్విసి అని కొట్టినా సరే వచ్చేస్తాయి. రేపు నాన్న పాట అయ్యప్ప పాట కూడా రిలీజ్ అవుతుంది రేపు. అలాగే 4వ తారీఖు నాడు నా పూజ ఉంటుంది, భక్తులందరూ పాల్గొండి. అక్కడ యూట్యూబ్లో 3 పాటలు షూటింగ్ కూడా ఉన్నాయి. ఆ షూటింగ్లో కూడా మీరు పాల్గొనే అవకాశం కూడా వస్తుంది. అందులో మీరు కూడా కనిపిస్తారు. ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే అందులో నేను కూడా వచ్చాను రా అని అనిపిస్తుంటుంది. అటువంటి చాలా మంచి పాట అదే. ఆ పాట కూడా ఇప్పుడు పాడకూడదు, ఆ రోజే పాడతాం, రిలీజ్ అయిన తర్వాత పాడదాం. ఇప్పటి వరకైతే ధన్యవాదాలు SS9 టీవీ వాళ్ళకి కూడా మనసా వాచా శ్రద్ధ ఆ మణికంఠుడు ఎల్లవేళ్ళ మంచిగా చూడాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, ఒక గురుస్వామిగా ఒక బ్రాహ్మణుడిగా నేను కూడా చల్లని మనసుతో దీవిస్తున్నా. ఆయుష్మాన్ భవతు. శరణం స్వామి శరణమయ్యప్ప. ఈరోజు కేసితాండ గ్రామంలో జరిగినటువంటి అయ్యప్ప స్వామి మహాపడి పూజ కార్యక్రమానికి అధిరథ మహారథులు, అదేవిధంగా మా యొక్క గ్రామానికి విచ్చేసినటువంటి కేశవగురుస్వామి ఆధ్వర్యంలో జరిగినటువంటి ఈ కార్యక్రమం విజయవంతం అయింది. అదేవిధంగా గ్రామంలో ఉండే ప్రజలందరూ సుభిక్షంగా ఉండాలని, ఎప్పుడూ ఎల్లవేళలా ఆయుర ఆరోగ్యాలతోటి అష్టైశ్వర్యాలతోటి ఒక గ్రామ ప్రథమ పౌరుడుగా నా వంతు సహాయ సహకారాలతో పాటు అయ్యప్ప స్వామి వారి కృపా కటాక్షాలు మా గ్రామానికి ఎప్పుడు ఉండాలని అందుకని చెప్పేసి ఇంటి ముంగలు ఎవ్రీ ఇయర్ పెడుతుండే. ఈసారి గ్రామం మొత్తం బాగుండాలి, సుభిక్షంగా ఉండాలి. అయ్యప్ప ఎవరి దగ్గర చేయి చాచనివ్వడు, ఆయన నమ్ముకున్న వారికి. సో మా తండ కూడా అయ్యప్పని నమ్ముకుని ఉన్నాం కాబట్టి మా తండ ఎప్పుడూ అభివృద్ధి పదంలో ముందు ఉండాలి, గ్రామ అభివృద్ధిలో ముందు ఉండాలి, ప్రజల యొక్క ఆరోగ్యాలు కూడా బాగుంచాలని చెప్పేసి ఆ భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారికి, అదేవిధంగా తిగిల కృష్ణారెడ్డి గారికి, అనితారెడ్డి గారికి, అదేవిధంగా చిన్న శ్రీశైలం యాదవ్ గారికి, వారికి అందరి పేరున అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమం చాలా అందరి కృషి వల్ల, ముఖ్యంగా మహేశ్వరం గురుస్వాముల యొక్క ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమం జరిగింది. మహేశ్వరం గురుస్వాములను వారి పాదాలకు ఎప్పుడు నమస్కరించుకుంటూ మాకు ఇంతటి చక్కటి కార్యక్రమం వారి ఆధ్వర్యంలో జరిగింది కాబట్టి వారి సహాయ సహకారాలు ఇంకా మాకు ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని చెప్పేసి ఆ అయ్యప్ప స్వామి యొక్క కృప మాకున్నట్టుగానే, మా గురుస్వాముల కృప ఉంటే మా అయ్యప్ప స్వామి కృప ఉన్నట్టే కాబట్టి వారికి మనస్ఫూర్తిగా పాదాభివందనాలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ ఇంత చక్కటి కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయం చేసినందుకు ప్రజలకు, గ్రామ పెద్దలకు, అయ్యప్ప స్వాములు మహేశ్వరం, కందుకూరు, కొత్తూరు, ఇబ్రాహీంపట్నం, 3 మనసాన్పల్లి అంటే ఈ 3 మండలాలు 4 మండలాల నుంచి వచ్చినటువంటి భక్త జనానికి, అదేవిధంగా అయ్యప్ప స్వాములకు పాదాభివందనలు తెలియజేసుకుంటూ వారి సన్నిధానాల గురుస్వాములకు అందరికీ పాదాభివందనలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ కార్యక్రమం ఇంత దిగ్విజయం చేసినందుకు సెలవు తీసుకుంటున్నాం. స్వామి శరణమయ్యప్ప. నేను ఇప్పుడు 5వ సంవత్సరం అయితే మొదటిసారి నేను మాల 3 రోజుల ముందు తీసేయడం జరిగింది. అది చాలా అంటే అది మా జీవితంలో మరపురాని సంఘటన. అది అలాంటి ఏ అయ్యప్ప భక్తుడికి కూడా ఆ మండల దీక్ష మొత్తం కంప్లీట్ కావచ్చి 3 రోజులు 23 ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి ఒకసారి తీసేయడం జరిగింది. మళ్ళీ అలాంటి అయ్యప్ప నాకు మళ్ళీ అవకాశం ఇవ్వలేదు. మళ్ళీ నాకు ఆయన ఎన్నిసార్లు తీసుకెళ్తే అన్నిసార్లు పోవడానికి ఉన్నది. ప్రతి సంవత్సరం పడి పూజ ఉంటుంది స్వామి. 18 సార్లు నాకు ఈ దేహం ఉన్నంత వరకు అయ్యప్ప స్వామిని నమ్ముకున్నా. ఉన్నంత వరకు మనకు శాయశక్తులు ఎంతవరకు ఉంటే అంతవరకు ప్రతి ప్రతి సంవత్సరం మహాపడి పూజ జరుగుతూనే ఉంటుంది స్వామి. ఇంకా ఇది 4వ పడి పూజ. ఇంకా కేశవ గురుస్వామితో 2వ పడి పూజ. ఇక ముందు అన్ని కార్యక్రమాలు, అన్ని పూజలు 18 సార్లు 18 పడి పూజలు ఉంటాయి. ప్రతి మెట్టుకు ఒక పడి పూజ పెట్టాలని అయ్యప్ప నాకు సంకల్పిస్తే నేను ఆ అయ్యప్పకి ఎంత దూరమైనా పోవడానికి సిద్ధం. స్వామి ఎందుకంటే మేము ఒక వారం రోజుల ముందు మాకు గురుస్వామి గారు డేట్ ఇచ్చారు. వారం రోజుల ముందు మేము చుట్టుపక్కల సన్నిధానం అందరికి వెళ్ళాము. ప్రతి ఒక్క గురుస్వామికి మేము సమాచారం అందించాము. అలాగే కందుకూరు మండల్, మహేశ్వరం మండల్, శంషాబాద్ మండల్, కొత్తూరు మండల్ 4 మండలాలకి వెళ్ళి కూడా మనకు చక్కగా సాములు బాగా వచ్చారు అతి సంఖ్యలో. ఈ పూజను ఘన విజయం అయినందుకు మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఎప్పుడు మేము డేట్ అడిగినానికి కేశవ గురుస్వామి సరే స్వామి అని మాకు మాట చెప్పేసారు అంతే. స్వామి నువ్వు చెప్పినావు కదా ఓకే స్వామి అనేది. దానివల్ల మేము కేశవ గురుస్వామి ఎప్పుడు ఉన్నపడి ఉంటాము అనేది మా ఒక ఇది. ప్రతి సంవత్సరం మేము 1-2 పూజలు కంపల్సరీ కేశవ గురుస్వామితో పెట్టుకుంటాం. మేము మహేశ్వరం మండలంలో కంపల్సరీ 100 పైన మేము సామలం అవుతాము. 100 నుంచి 150 మంది సామలం అవుతాం కాబట్టి ఒకరిద్దరు డేట్ కంపల్సరీ మేము తీసుకొని స్వామి ద్వారా మేము పూజలు అందించుకుంటాం. పూజలు, సేవలు స్వామి ద్వారా అందించుకుంటామని అందరికీ మేము మనవి ఇస్తున్నాము. అలాగే స్వామివారు కూడా మాకు ఎప్పుడు ఎల్లవెల్లగా దీవించాలని చెప్పి మేము మనవి ఇస్తున్నాము.